من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته والناس أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم جرے جرے اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا قصر بھی آچی لگی نا سرور آچی لگی قصر بھی آچی لگی نا سرور آچی لگی ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی آچی لگی اللہم دور تو زندگی بے رنگتی پہ کیف تھی دور تو زندگی بے رنگتی پہ کیف تھی ان کی کوچ میں گئے تو زندگی آچی لگی اللہم
میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئی مصطفیٰ کی چاکری آچی لگی اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم أُرِجَ بنا إلى السماء وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه نام محمد نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نام محمد نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا مجھ کو صدقہ لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا مجھ کو صدقہ لگتا ہے یاد نبی کا گلشن گلشن مہکا لگتا ہے مہکا لگتا ہے یاد نبی کا گلشن گلشن مہکا لگتا ہے مہکا لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا مجھ کو صدقہ لگتا ہے نام محمد نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے لب پر نغمے صلی اللہ کے ہاتھوں میں کش کول ہاتھوں میں کش کول لب پر نغمے صلی اللہ کے ہاتھوں میں کش کول ہاتھوں میں کش کول دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے محفل میں
موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے غوث قطب ابدال قلندر سب ان کے محتاج سب ان کے محتاج غوث قطب ابدال قلندر سب ان کے محتاج سب ان کے محتاج میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا مجھ کو صدقہ لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے یاد نبی میں رونے والے ہم دیوانوں کو یاد نبی میں رونے والے ہم دیوانوں کو لاکھ پرایا ہوا پھر بھی اپنا لگتا ہے لاکھ پرایا ہوا پھر بھی اپنا لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا مجھ کو صدقہ لگتا ہے ان کے در سے پلنے والا اپنا آپ جواب ان کے در سے پلنے والا اپنا آپ جواب اپنا آپ جواب کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا مجھ کو صدقہ لگتا ہے محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے উপস্থিত আজকের এই ফটিকছড়ির জমিনে জজবাড়ির ময়দানে অধ্যকার আজিমুসান নাজিরহাট পৌরসভাস্থ এবিসি স্কুল সংলগ্ন সৈয়দ তাজউদ্দিন মিয়াজি বাড়ির পকাত জজবাড়ির ব্যবস্থাপনায় 18তম বারের মতন আজিমুসান নুরানি ইমানি ইরফানি সুন্নি সম্মেলনের সুযোগ্য সভাপতি আঞ্জুমানে খুদ্দামুল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাত এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আপনাদের এই গর্বিত মার বাবারই সন্তান সৈয়দ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আলী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী এতক্ষণ ধরে যিনি
পুরজোশময় বক্তব্য রাখলেন উদীয়মান তরুণ ওয়াইজ উত্তর সত্তা গাউসিয়া হাফিজিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সুযোগ্য আরবি প্রভাষক আমার স্নেহস্পদ আলহাজ মাওলানা মুফতি হাসান মুরাদ আল কাদরি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। আজকের উলামায়ে কেরামদের মধ্যে মাহফিলের রৌনক সৈয়দিয়া তৈবিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, আব্দুল বারী চৌধুরী জামে মসজিদের সুযোগ্য পেশ ইমাম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, আল কুয়েতি জামে মসজিদের সুযোগ্য পেশ ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন জোয়েল, আজকের মাহফিলের নাত খাঁ শায়ের মোহাম্মদ মিজানুর রহমান আল কাদরি, মঞ্চস্থ উলামায়ে কিরাম, সমাবেশে পিতৃতুল্য বাবারা, নওজওয়ান ভাইরা, ছাত্র ভাইরা, পর্দার অন্তরালে খাওয়াতিন মস্তুরাত, আমার অসংখ্য মা বোনরা, রহিমানা ওয়া রহিমাকুমুল্লাহু তাআলা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মহান রব্বে করিমের দরবারে লাখ কোটি শুকরের সিজদা, যে মুনিব মাওলা ফটিকছড়ি থানার নাজিরহাট পৌরসভাস্থ এবিসি স্কুল সংলগ্ন জজবাড়ির এই ময়দানে 18তম বারের আজিম উশান ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিলে দু চারটি কথা বলার আমাকে যোগ্যতা দিলেন, তৌফিক দিলেন। যে মুনিব মাওলা আমার মতন একজন নালায়েক গুনেহগারকে এই যোগ্যতম আসনে বসাইলেন, ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে আমার হয়ে একটিবার বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা কিছুক্ষণ পরপর অজর দ্বারায় বর্ষণী পিচ্ছিল পথ টিভির পর্দা ছেড়ে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল টিভা বন্ধ করে আরামের বিছনা হারাম বানিয়ে আত্মীয় স্বজনদেরকে বিরাট বাজন বানিয়ে আল্লাহ যাদেরকে জজবাড়ির আঙ্গিনায় এসে বসে হায়াতে জিন্দেগানির গুনাহের কাফারা দিয়ে জাহান্নাম থেকে ছুটকারা জান্নাতে দৌড় দিয়ে ঢুকা আজিম উশান ব্যবস্থাপনা দিয়ে দিলেন, ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে আরেকবার নিজের জন্য উচ্চ আওয়াজে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। বাবারা, নির্দিষ্ট একটি বিষয়বস্তু নির্ধারণে দেওয়া হয়েছে, শানে রিসালাত ও নবীজির ওফাতের মর্যাদা। আমি চেষ্টা করব আমি যা বুঝেছি আমার ওস্তাদদের বন্ধু, এতক্ষণ আমি টের পাই নাই, প্রথম ওনাকে না চিনে মোলাকাত, নাম শুনেছিলাম, আজকে সৈয়দ বাড়ির সৈয়দ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আলী চিনতে পারলাম, দেখতে পেলাম। আল্লাহ হায়াতান তৈয়বা হায়াতি হিজরি দান করুন। আমিও জামিয়ার ফুল 94 সনে আমাদের ফারেক, যার কারণে হয়তোবা কোনো কারণে অকারণে সময় অসময়ে সাক্ষাৎ হয়নি। দীর্ঘ প্রায় এমনি তো 2 বছর থাকলে হয়, 3টি বছর খতিবে বাঙ্গাল আল্লামা নঈম শাহ হুজুর কেবলার রাফাকতের মধ্যে শুধু আমার কিতাবি উস্তাদ নয়, ওনারা আমার নাতের উস্তাদ আলহামদুলিল্লাহ। সেহেতু দীর্ঘ 3টি বছর পাশে ছিলাম। আওলাদে রাসূলের প্রেম ভালোবাসা থাকলে কি হয় তা আজকের নজির হলো মহসিন সাহেবের ইন্তেকালটু। অনেকে হয়তো জানেন না, অনেকে চিনেন না। আমরা অনেক কিছু করেছি ছাত্রত্বের জীবনে, সর্বশেষ পেয়ে গেলাম আজ আওলাদে রাসূলের প্রেম যার অন্তরে জায়গা পায় তার মকাম এটি হয়ে যায়। একদিকে রবিউন নূর, আরেকদিকে আওলাদে রাসূল থাকতেই ওনার শাহাদাত।
একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। কিছু মনে করবেন না, ক্ষমা যাচ্ছে আমি দাঁড়িয়ে কিছু রাখে না এই সেই। আমরা ছাত্ররা তখন একদম হুজুরের বাগিনা ডক্টর জাফরুল্লাহ 18 জন ডক্টরেট আমাদের ক্লাসমেটের মধ্যে সুবহানাল্লাহ। এখন হুজুর কাবলা আসবে আমরা তৈয়ার, আর ওদেরকে দেখলে একটু ব্যথা লাগতো, কি হুজুর কাবলা কিছু বলো না। পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে ওমা মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন কবরাহু মাজারা মালাইকাতি রাহমা। এটা আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আওলাদের রাসূলের ভালোবাসা অন্তরে রাখবেন। মহসিন সাহেব এর মতন অন্তত আজিমুস শান ইজ্জতের মৃত্যু পেয়ে যাবে, আল্লাহ কবুল করুন। এটা আমার ব্যক্তিগত কারো কথা, আমার ব্যক্তিগত কথা বলছি। শুধুমাত্র কিছু কিছু শরীয়ত এ নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম, অনেক সময় বলেও ফেলতাম বক্তব্যের মধ্যে, আবার দেখা যাচ্ছে আজকে সব কিছু পাওয়া গেল। আমার মুস্তাফার বাণী কখনো মিথ্যা হতে পারে না। আসুন বাবারা ভাইরা, অনেক মানুষ প্যান্ডেল বলে যে আমার হক আদা হয়ে গেল, প্যান্ডেলের বাইরেও আমি আদার মানুষ পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। তা আমি 2-4টা কথা বল, আপনারা কি শুনতে রাজি? কে কে চলে যাবেন একটু হাত তুলেন তো। আমি চেষ্টা করব ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমার বিষয়টা আমি যা বুঝেছি তা উপস্থাপনায় আনতে। শুনতে রাজি আছেন তো? চলে যাবেন না? আলহামদুলিল্লাহ। আমার মা বোনরা যারা আমার বক্তব্য শুনতে লাগলেন, গায়ে মাথায় কাপড় চোপড় পরিধান করে খাবার বন্ধ করে দেন, টিভির পর্দা বন্ধ করে দেন। স্বামী, শ্বশুর, বাসুর, দেবর, সন্তান, ভাই নাগালে পাইলে প্রেমের ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেন। একটু মাহফিলে গিয়ে বসো। আপনি মা বোন ঘরে বসে কসমিন কারের জন্য কোন পুরুষের মতো স্বভাব পাবেন না। আজকে একটি মক্কম সুযোগ জজবাড়ি আপনাকে করে দিয়েছে। একজন প্রতিনিধি আপনি পাঠান, ছেলে হোক, বুড়ো হোক, জোয়ান হোক, ঘর থেকে পাঠাইতে পারলেন, যত স্বভাব পুরুষ এখান থেকে নিয়ে যাবে তত স্বভাব আপনি মা বোন ঘরে বসে পেয়ে যাবেন। আমার বাণী না রাসূলের বাণী? আদালু আলা খাইরে কাফাইলি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর জায়গা নাই, তারপরেও বলছি মা বোনরা আজকে মক্কম সুযোগ হারাবেন কেন? জজবাড়ির মা বোনরা হলেও যারা ঘুমাচ্ছে জাগ্রত করে দেন, কিছুক্ষণ ওয়াজ শুনাই, তোর সবগুলো তুইও পাবি আমিও পাবো আলহামদুলিল্লাহ। বলুন ইনকাম করবে কয়জন? একজন। পাবে কয়জন? 2 জন। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দাও। আসুন বাবারা, শানের রিসালাত আমি ছোট্ট এক টুকরো আয়া, একদম বেশি বলি নাই। ওয়ারাফায়না লাক যিকরাক। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। মাওলা জিজ্ঞাসার জবাব চাই, তোমার মুস্তাফার শান, ইজ্জত, হুরমত, সুবহানাল্লাহ, আজমতের মামলা কতটুকু? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এলান দিলেন কতটুকু? আমি আল্লাহ যতটুকু মকামের জন্য রব্বুল আলামিন, ততটুকু মকামের জন্য আমার নবী রহমতুল লিল আলামিন। আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য বন্ধুরা, ভাইরা আমার, পৃথিবীর জগতের মধ্যে ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, এই আয়াতটুকু দিয়ে দিলেন, বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন খবরদার আল্লাহ রব, নবী রহমত। সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীর জগৎবাসীরা নবী চেনা বড় দায়, খোদা চেনা প্রয়োজন নাই। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আছে এটা মানলেই যথেষ্ট, ঠিক কিনা বন্ধুরা? নবী কিন্তু আমাদের মাঝে দিলেন। ও মুনিব মাওলা, এক্ষুনি জিজ্ঞাসা করে আসলাম, সারা জগৎবাসীরা আপনার ওই দক্ষিণ কি এটা রাঙ্গামাটিয়া স্কুল ময়দানে হাজার হাজার জনতার সন্নিবেশ হলে আমি চলে আসতে লাগলাম। মাওলাই করিম যুগের জিজ্ঞাসা চাই, আল্লাহ দামি জিনিস
বিশ্বের জমিনের মধ্যে যত বানাইলেন আল্লাহ একটিবার যুগের জিজ্ঞাসা চাই সেরা দামি সম্পদ আল্লাহ কোনটুকু বানাইলে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহান আর একটু জোরে আর হুজুর যেন আমার আর নজরে সভাপতি মহোদয় আর দিন শানের রেসারত আজ দেখতে বলে শান রেসারত দুজি আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে হস্টন না আয় সাট গাইয়ে ফোয়া ফাঁকা ফাঁকা হইম ভালো লাগবে না আসুন বাবারা জিজ্ঞাসার জবাব মৌলাই করিম তোমার মাহবুবের মামলা কতটুকু রাখবেন ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক আল্লাহ কত ইজ্জত কত হুরমত কত তাজিম কত তাকরীম আমার আল্লাহ রান দিয়ে রাখলেন এই জগৎবাসীরা আমি আল্লাহ তোদের শায়রকের চাইতে কাছে ওয়ানানু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ আমি আল্লাহ তুই বান্দার শায়রকের চাইতে কাছে কিন্তু খেয়াল রাখ আমার প্রিয় রাসূল তোরা বান্দা মুমিন যারা ওদের মামলাটা ভিন্ন করে দিলাম আন-নাবিয়্যু আউলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান আল্লাহ শায়রকের চাইতো কাছে আমার নবী জানের চাইতো কাছে আরো জোরে মামলা ভিন্ন হয়ে গেল না আল্লাহ শায়রকের চাইতো কাছে ধরার সুযোগ নাই দেখার সুযোগ নাই কথা বলার সুযোগ নাই ঈমান আনতে হবে আল্লাহ একজন আছে ঠিক কিনা আরো জোরে আর আমার প্রিয় মাহবুবকে আল্লাহ তৈরি করে সারা বিশ্বকে জানান দিয়ে দিলেন এই ফটিকছড়ি থানার নাজিরহাট পৌরসভার এবিসি স্কুল সংলগ্ন জজবাড়ির মারা বাবারা বোনরা আমার ভাইরা কোন পাগলামি পেয়ে গেল ঈদে মিলাদুন নবীর জন্য এত পাগলামি কেন আওয়াজ দেব না সুবহানাল্লাহ এই কারণে আমার বিশের আলোকে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ তোমার মোস্তফার শান তাকরীম তাজিম ইজ্জত কতটুকু রাখলে আমার মুনিব মাওলা এলান দিলেন একবার তল্লাশ দিয়ে দেখ আমার মাহবুবকে আমি কোন নবী বানাইলাম উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান আচ্ছা বাজি এই শানে মোস্তফা যদি আজীবন হইতাম থাকি শেষ হবো না পারিব না কে শেষ করি আল্লাহ কবুল করো তাহলে আজ এদূর বুঝছি অন্ডাল্লাহ সৎসামান্য বুঝু তাহলে শেষ করে দিবেন আমিন হন না আসুন জগতের বন্ধুরা সরাসরি চলে আসলাম সময় কম রাতের গভীরতার দিকে যাচ্ছে যারা আসলেন নিশ্চয় বুঝে এসেছেন অন্যথায় মাহফিল আসতেন না যারা ঘুমাচ্ছে ওদের পোড়া কপাল যারা এসে গেলেন ওদের বড় কপাল কারণ আমার নবী আমরা উম্মতদেরকে বড় কপালওয়ালা বানাইতে এসেছেন ঠিক কিনা মেরি মেহবুব ऐसा वो सुल्तान है मेरे महबूब ऐसा वो सुल्तान है मेरे महबूब ऐसा वो सुल्तान है बन गई जिसकी उम्मत भी खैरुल उमम শুধু আমার নবী ইজ্জতের জন্য ঊর্ধ্বগমন করলেন মুনিব তাজিম তাকরীম হুরমত আজমত বাড়াই দিলেন না 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 মুস্তাফার উম্মতের দামও আমার মুস্তাফার কারণে বেড়ে গেল সেই জন্য স্পষ্ট ভাষায় জমহুর উলামাদের এক বাক্যে লিখন আমার নবী হলেন ইমামুল আম্বিয়া আর আমার নবীর উম্মতরা হলো ইমামুল উমাম আমার নবী যেমনিভাবে সমস্ত নবী রাসূলের ইমাম তেমনিভাবে আমার নবীর এক একজন উম্মত সমস্ত নবীর উম্মতের ইমাম একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ আসুন জগতের বন্ধুরা ছোট্ট একটা তার আগে জিজ্ঞাসা চলে আসলাম জজবাড়ির আজকের এই সৈয়দ তাজউদ্দিন মিয়াজির বাড়ি পক্কা জজবাড়ির আজিমুশান ঈদে মিলাদুন নবী বন্ধুরা বাবারা কি প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে লাইটিং প্যান্ডেলিং স্টেজিং করে
কেন করব? বিয়ে না শাদী না, মেয়ে না ছেলে না, খতনা না খানসাদনি না, নাম তো আনিও না, বার্থডে ম্যারেজ ডে না, মৌলা ঈদে মিলাদুন নবী করে আমাদের কি লাভ? উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহান। আর একটা জিজ্ঞাসা এসে যাবে এখন, ঈদে মিলাদুন নবী করা কোন আলেম ফরজ বলেছেন? জোরে বলতে হবে। ফরজ, ওয়াজিব, না করলেও সমস্যা আছে, জোরে না করলেও কোনো মুফতি বলতে পারবে না মিলাদুন নবী না করলে আপনি জাহান্নামে যাবেন, ঠিক না? তাহলে ফরজও না, ওয়াজিবও না, না করলেও কোনো সমস্যা নাই। একটা প্রশ্ন রাখলাম, করলে কি পাওয়া যায়? সুবহানাল্লাহ। তোমার সুবহানাল্লাহ বুঝ দিলে যেন ঈমান তাজা হয়। আর কি হয় খেয়াল করে উত্তর মারো প্রশ্ন হইবে না। এখন ইনদিন কি দেবতা দেন নারা ছাত্র কুটে কুটে বাইর করে দেব। কোরআন না দিলে কোনো কিছু আছে না? নারা মুসলমান নকর কোরআন পড়ি নে আর ফলে বোয়ানি দি বাবরি হারা চুল ইংরেজের মতো সামরা জিবে নামাজের নিযুদ্ধ না জানে, খরাঘাত নামাজ ফরজিয়ে না জানে, ঠিক না বে? ঠিক। আর কেন বড় করি হন কার ফোয়া কে খানদান সাহেব বিয়ে করুন না নামাতে জাত কুজাত সার না ফেসবুক পিকচার দেখি বাহ মারা হতে বাবার দিবে কিছু বিয়ে তুমি বিয়ে করে হতে না এবার মা হনো ওরে দেখিলেন নেনি বা ফোনও বুতলেনি হোস্টেল আর এবার সভাপতি কাল থেকে তোর খোলে অসুবিধা পড়ো না আর আর হতে অনুরানো, ঠিক না? এতলা যুবক ফল হুঁশিয়ার, মা বাপ বহুত বড় সম্পদ, বন্ধুদের খুললে সম্পদ। আফন মা বাই চাইলি ফুতুর হায়াত পারা দিতে পারে, আফন মা বাই চাইলে অ্যাক্সিডেন্ট তোর মাথা দিতে পারে, আফন মা বাই চাইলে ইজ্জতের হনি বানাতে পারে, আফন মা বাবা সগুর পানি দিয়ে ক্যান্সার রূপ ভালো করে দিতে পারে, আফন মা বাই চাইলে মুসা কলিমুল্লাহর জান্নাত জিয়ান উরুল আজম পয়গম্বর ইবের জান্নাত নিয়ে ফোয়ারে শোয়া দিতে পারে। তারা উল্টো গে কিরোড়া কি করলি মারে বাদে ওরি সালাম করলি মারে হতে ওরি হতে বেড়ি ওরি হতে শাশুড়ি আম্মা যান মারে কদম বসে করলি শিরিকের ফতোয়া আর ওর খেললে ওর শুয়ে রাখবে আর শিরিক নেই নামাতে বুঝবেন না? বুঝলি তো না দরকার নাই, অ্যাডভার্টাইজ করে দে, ভিজিটিং কার্ড দে দে, এই মূল্য আর নশিকি আর ভিজিটিং কার্ড বোঝাতে 12 বছর আর নাম্বার আর ফলে তুলে লিখতে হবে তাই নাম্বার নদী দত খরিজুর হদ্দুর ইয়া আগা দিল শূন্য টুরো ইয়া 2000 দ্বারা 9 বানসলের 8 টুরো তুন 1 টুরোই যা 8 টুর আছিল এত 70% ওয়াজ গুজি দে আরো হুজুর দর ইন আর সভাপতি জানে ব্যাখ্যা ইয়া যেতে একই 100% পুরনো বুঝি তাই তো মানুষ একজন ডেলি 3 নদী কভার করে নিতে পারে অন্য দৃষ্টিকোণ তো মাহবিল নাই কারণ তার আরে সিটাং ছাড়া মিলাদুন নবী হনুমিককে নাই এটা উদিন মাসারা ওয়াজ নয় আরো চট্টগ্রামে বলতে মদিনাতুল আউলিয়া শাইন শাইন সিরকুট আই দুনিয়ার ফিরবিয়া করে এক পাল্লা আর শাইন শাইন সিরকুট আর তুলি দার এক পাল্লা মারহাবা এই তো স্লোগান দেখুন না এটা বুঝুন ব্যাখ্যা নেছি আমিন হন না খেয়াল যারা কেউ ন বলে হন না অনেক সে ফিরের মুড়ি যেন বেরোন আত্মলা হাতে শুননি ইবে রিক্সা वाला ইবে দিন মজদুর ইবে ঠেলা গাড়ি वाला ইবের গাদি বাজদাত দেরি বলে মালিকা হক কোন তুই মুসলমান ভাইয়ের ফকড়ত আয় ভাইয়ের হক নাই তিবের দর্শনী আদা গো ফারমিম কিনি দাও ইবে তো চেনা দি কিনি না ভারত দেরি গাদি বাজদারি একা হইতে লেগুন ধরো ইবে মাখি দে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বুঝিব না আশিকে জমুরিব না আল্লাহ আল্লাহ কবুল করো সুন্নিয়ত কেন হারি জরা দি বাইরে তুই উড়ো তুই বইউ ইন কিছু বুঝু
যদি ঐক্য থাকে আল্লাহ অন্য আল্লাহ তাআলা নাস্তা নাবুদ করি তো আমিন হন আল্লাহ এই ফাটল আরো মুক্ত করি দাও ইখলাসের সাথে সুন্নি জনতা বিয়া করে একবার আল্লাহ তৌফিক দান করুন আসুন জগতের বন্ধুরা শানের ইসলামের উপর যখন আলোকপাত করতে হয় কত সুন্দর ঈদে মিলাদে মুস্তাফা সরাসরি আল্লাহর দরবারে যাব তার আগে জিজ্ঞেস করলাম মাওলাই করিম পৃথিবীর জগতের মধ্যে প্রশ্ন কি করেছিলাম না ওনারা কেন আমাদের প্রশ্ন করেছিলাম না কি হইনি হ্যাঁ আয় পরে গিয়ে হন মাশাআল্লাহ হন না অত মনে আছে না আমিন হইবেন আবার খেয়াল করুন একা সারি মিলাদুন নবী ফরজনা মিলাদুন নবী ওয়াজিবনা মিলাদুন নবী না করলো সমস্যা নাই প্রশ্ন এসে যায় করলে কি পাওয়া যায় করলে সবাই বলবেন সওয়াব এর উপর আর কিছু নাই ঠিক না সাহস নাই খোদার কসম ঈদে মিলাদুন নবী করলে মুমিন যদি হয় তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায় আর গরম আল্লাহ কথা না এই শানে মুস্তফা তো বাইরে করে নেবেন আরো কোরআন নতুন ইয়ান ফরিক চরিত এটা ফরিক যে অধিক মানুষ তো মিলাদুন নবীর বিরুদ্ধে আসলে আমি সে কেতে ফেট হরাই কেতে গামুদি কারা ফুটে যায় কেতে ফেট্রোল আগুনের মতো দ করি অঞ্চলে নিশ্চয় তুই ইবলিশ শয়তানের ভাই ঠিক না বেটি আর যারা মুমিন আজকে দৌড়া ফাঁদাফের মতন ঘুম যাইব না কে বউর ফল কে গুমুর ফল কে টিয়ার ফল আছে না নাই আর আরাহার ফল নবী মুদের জান নবী মুদের প্রাণ নবী মুদের জান নবীর কাছে পাবো মোরা নবীর কাছে পাবো মোরা খোদার সন্ধান নবী মুদের নবী মুদের জান ঠিক কিনা আরো জোরে আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক নাত বেশি বললে ওয়াজ বেড়ে যাবে সেই জন্য বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার ঈদে মিলাদ ফরজ না ওয়াজিব না করলে কি পাওয়া যায় এমন একবার বুঝাই দাও ফটিকছড়ির জজবাড়ির নারী পুরুষটা পাগল পাড়া তিল ধারণ করার জায়গা নাই মানুষ হুজুম হয়ে গেল নিশ্চিত ঈদে মিলাদুন নবীর পাগলরা ঘর ছাড়লো বিবি ছাড়লো মা ছাড়লো শয়নের বিছনা ছাড়লো আগামীকালকের ইনকাম ছেড়ে দিল মাওলা কি দেবে বলে দাও খোদার কসম আল্লাহর কোরআন এলান দিতে লাগলেন মান আমিলা সালিহান মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিনুন ইয়াউজুর আসিবে এখন সুবহানাল্লাহ হবে মান আমিলা সালিহান মিন যাকারিন আও উনসা ওয়ার জজবারের মাইফল আরো মাওল আরো বইনল মরদ ফক ইয়া তবা মাইফক সুবহানাল্লাহ মিন যাকারিন আও উনসা হিন্দু তেতুনুম বুদ্ধ তেতুনুম খ্রিস্টান তেতুনুম অমুসলমান অন্য পারিব মাওলারে কি অন করিব ওয়া হুয়া মুমিনুন মুসলমান নহয় ওয়া হুয়া মুমিনুন মুমিনুন করিব বড় করে হন না সুবহান তোরে খেলা আছে না নাই মুসলমান দাবি করি বললাই এজিদের গোষ্ঠী আছে না নাই দাড়ি আছে না নাই ফরি আছে না নাই লম্বা জুব্বা আছে না নাই ডিলা মিসওয়াক আছে না নাই ফিডুস ছাড়া আছে না নাই হওয়ালার জট আছে না নাই ওপনা জান্নাত ফাগুনা জান্নাত আরো বড় করি क्या इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा व अद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना
হুজুর আওয়াজ চাবো না, কারি চাবো না, বলে মনে হলো ইতারা হতে দলিল তো এনে পারে এজিদ ব্যস্ত যাবে না, তুই কেন হইতে ইন্নাল্লাযিনা ইউযুনা আল্লাহ ওয়া রাসূলাহু লা'নাহুমুল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। তা আল্লাহ দলিল দিবেলি আগে দিতেন তোর থেকে ফেট ফরার এই যদি নাকি তোর এত ফেট ফরার যে এই যদি এখন আওলাদ রাসূলের সালাম দিয়ে রে এখন তলোয়ার চালাতে পারে। আল্লাহর বুঝিবার তৌফিক দাও। কথার প্রসঙ্গ কি বন্ধুরা, জজবাড়ির নারী পুরুষটা বাবা ভাইরা সার্থকতা হয়ে গেল। ঈদে মিলাদুন নবী সাজাইলেন, নবীর শান ইজ্জতের হুরমতের আজমতের দিকে গেলেন। মওলা ঈদে মিলাদুন নবী আমরা কেন করব, কোন কারণে মিলাদ সাজাইব, ফরজ না ওয়াজিব না, না করলেও কোনো সমস্যা নাই। প্রশ্ন জাগ্রত হলো করলে কি পাওয়া যায়। আল্লাহর কোরআনের কাছে গেলাম, এই মুনিব মাওলা সারা বিশ্বের মধ্যে দামি 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 সবচাইতে বড় দামি মা, আরো দামি জান, আরো দামি বাংলাদেশের ভূখণ্ড, আরো দামি চাইলেন পিপাসাক তাহলে পানি। 60 লক্ষের উপরে মানুষ লকডাউনের টাইমে মারা গেল। অক্সিজেন অক্সিজেন অক্সিজেন, ঠিক কিনা? আরো জোরে। তাহলে বুঝা গেল এক একটা দিক দিয়ে এক একটা জিনিস দামি। পৃথিবীর এমনি যদি চাই বর্তমান এক ভরি স্বর্ণ লাখের উপরে না নিচে? আরো জোরে। যদি একটা হীরার টুকরা হয় কোটি কোটি নিচে তো আসবে না, ছোট্ট একটা টুকরা হলো কোটির উপরে। মওলা একটু বলো না, যত দামি সম্পদ তুমি বানাইলে সারা দামি কি? উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরেকটা প্রশ্ন, সারা দামি কি? প্রথম করলাম মিলাদ নবী করলে কি না করলে কি? আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করার আগে মনিবের কাছে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, সেরা দামি সম্পদ কি বানাইলে? উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। হইতে পারবেন না কেউ? বন্ধুকে হইবে লিখতে দিন মারহাবা হন না, তখন হইবেন শুধু মারহাবা। আল্লাহ যত দামি সম্পদ বানাই সেরা দামি কি বানাইবে? ঈদে মিলাদুন নবী। বলতো যদি দলিল হতুন দিবেন, এখন তফসির তৈরি ভাবেন না অনেক। আর বসল দি মুফাসসিরে কোরআন কি আসমান তো শিখে না সুবহানাল্লাহ হন না, আর কেন বড় করে হন না। আবার উইয়েন না হইয়েন আরো সভাপতি মহোদয় যদি হয় আসেন না, তুমি মুফাসসির হইতে না, আরো জামিয়াতের বাইরে আমি মুফাসসির কেন আর ওস্তাদুর রহমান জিদ্দাত আছে আলহামদুলিল্লাহ না হইবে। বন্ধুরা বাবারা বাইরে আমার অনেকদিন রিচার্জ করে নিলাম। মওলা পৃথিবীর জগতের মধ্যে অনেকদিন রিচার্জের মধ্যে নামলাম, জানের চাইতো স্বর্ণ চাঁদি হীরার টুকরা চাইতো দামি। মা বাবা তো অনেক দূরের মামলা, প্রেসিডেন্ট তো অনেক দূরের মামলা। আল্লাহ কি বলে দাও, আমার মুনিব মাওলায় নাম দিলেন লাকাদ মান্নাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। লাম তাকিদ কদ তাকিদ, লাকাদ মান্নাল্লাহ। সবচাইতে বড় এহসান, সবচাইতে বড় দয়া, সবচাইতে বড় মেহেরবানি আল্লাহ কি? সুবহানাল্লাহ। লাকাদ মান্নাল্লাহ, আমি আল্লাহ বড় এহসান করলাম, বড় মায়া করলাম, বড় দয়া করলাম। আল্লাহ নিজেই বলতে লাগলেন, আল্লাহ কাদের উপর? মুসলমান না, আলাল মুমিনিনা। জজবাড়ি এলাকাত, চট্টগ্রাম এলাকাত, ফটিকছড়ি এলাকাত, বাংলা এলাকাত যারা মুমিন তাদের উপর জোরে বলুন সুবহান। লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা। মওলা মুসলমান বললে না কেন? বলছে অনেক বেয়াদবের রাসূল, অনেক দুশমনের রাসূল ঈদে মিলাদুন নবী কটূক্তি করবে, গায়ে কাটা উঠে যাবে, ফ্যাট কামড়ি আরম্ভ হবে, ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে। না না না, ঈদে মিলাদুন নবী সাধারণ মুসলমানের সম্পদ নয়, এটা মুমিনদের সম্পদ। আরো জোরে লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা। আল্লাহ এত বড় দয়া, এত বড় মেহেরবানি, এত বড় এহসান মা দিয়ে করলে বলে যে না,
পানি দিয়ে করলে পড়ে জনাব, বাংলাদেশের মাতৃভূমি দিয়ে করলে বলে জনাব, ইয়া আল্লাহ জান দিয়ে করলে বলে জনাব, মৌলা কি দিয়ে করলে শানে মুস্তফা ইদ বাথা ফিহিম রাসূলা, আমার কলিজার টুকরা রাসূল তোদের মাঝে দিয়ে দিলাম, লক্ষ লক্ষ বছর মুস্তফাকে বাড়িয়ে কুদরতের কুলে করে রেখে দিলাম, আর তোদের মাঝে আমার মুস্তফাকে ছেড়ে নামাই দিলাম। এটি হলো সবচাইতে বড় নিয়ামত, সবচাইতে বড় দান সম্পদ। কেন প্রশ্ন আছে না? কেন মাতন না হন মাফুয়া বিয়ে কেনা করে হলি আসান দানো কি হতা হতো না, আমি আল্লাহর কোন আয়তে হইলাম তো ঈদ বাথা ফিহিম রাসূলা, সুবহানাল্লাহ। এখন উগ্র প্রশ্ন তাই হুজুর 12 রবিউল আউয়াল আয় না মানি, তো তুই 8 রবিউল আউয়াল মানো, তুমি জীবে মানুষ বিয়ে আসি তো, সুবহানাল্লাহ। আর নবীর আগমন যেদিন ঈদ সবচাইতে বড় নিয়ামতের বল, আয় দিন আল্লাহ হই দে ফাগি না। আচ্ছা মাওলা ফরজ না ওয়াজিব না, না করলেও সমস্যা নাই, করলে কি পাওয়া যায়? আল্লাহ বলতে লাগলেন ফালানুহিয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা, সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে, আরে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মান আমিলা সালিহান মিন যাকারিন আও উনসা, ভালো কাজ যশবাড়ির নারীয়ে করুক, পুরুষে করুক, বুড়াই করুক, জোয়ানে করুক, ছেলেই করুক, ঠিক না, মেয়ে করুক, মাওলা করলে মকাম কি ওয়া হুয়া মুমিনুন, সুবহানাল্লাহ। মুমিন হয়ে করতে হবে, কি হয়ে? মুমিন হয়ে করতে হবে। আল্লাহ যদি মুমিন হয়ে যশবাড়ির নারী পুরুষরা ফটিকছড়ির ABCT পৌরসভাস্থ নাজিরহাটের এলাকার আবাল বৃদ্ধ বনিতারা যদি ঈদে মিলাদুন নবী করে, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ এলান দিলে লাগবেন ভালো কাজ। আমি বললাম বাড়ার মধ্যে সেরা বাড়া, দামের মধ্যে সেরা দামি, ঈদের মধ্যে সেরা ঈদ। ওয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন, আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা। বান্দা এমন খুশি মানাইতে হবে রমজানের ঈদের উপরে, এমন খুশি মানাইতে হবে কোরবানের ঈদের উপরে, এমন খুশি মানাইতে হবে ছেলে মেয়ের খুশির উপরে, এমন খুশি মানাইতে হবে বিয়ে মেয়েদি রজনীর উপরে। খুশি 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 খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন, যত খুশি একটা আছে সব খুশির সেরা খুশি আমার নবীর ঈদে মিলাদুন নবীর খুশি। আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা। ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক, মাওলাই করিম আস্তে আস্তে বলতে যাব, শুনতে থাকবো, শুনতে থাকবো, বলতে যাব। মাওলা একবার এলান করে দাও। দুটো প্রশ্নের উত্তর নিলাম। সেরা দামি সম্পদ আমার নবীর ঈদে মিলাদুন নবী। পৃথিবীর জগতের মধ্যে নবীর শান বের করতে গেলাম, আল্লাহ না করলে সমস্যা নাই, করলে কি? আমার আল্লাহ বলতে লাগলো হায়াতান তাইয়্যিবা। হায়াতান তাইয়্যিবার আখেরি তরজমা হলো জান্নাত। হায়াত মানা জীবন, তাইয়্যিবা মানা ফুত পবিত্র, সুবহানাল্লাহ। তো ফুত পবিত্র হায়াতিয়ান জান্নাত নইলেব না, বিকে গেলেব না, ফাড়া ধরা হরগত দিলেব না, কেসের মধ্যে হারে গেলেব না, ইজ্জত সারা সরিলেব না। হবাজি ঈদ তুন এই আয়তুন আয় বার গেলাম দে বিশ্বর ভিতর যদি হন গরিব ডর মানুষ হবে মন চায়, আর হন মন্ত্র নাই। এক নম্বর মন্ত্র আর নবীর ঈদে মিলাদুন নবী। আজি তুই নিয়ত করিবে না যশবাড়ির, ইয়া তো তোরা হম তোরা বেশ क्या যশবাড়ি চাইলি যে মানুষের বহরই এলাকায় গোড়া হবেন না পারে, আরো বড় করে করেন না পারে, হবিব না হলো ছেলে যদি মিলাদুন নবী ইমানের সরল রাখন্দ হয় জীবনত যশবাড়ি গরিব দিন। আর হতগান সত্য কিনা চাইবেন
ওয়াজ তো বহুত উন্নয়ন আরো 50 বছর ফুর্তি এবছর আর বয়স হলো তো 54 বছর 50 বছর ফুর্তি অনুষ্ঠান আখেরি বক্তা হয় রাত 3টার তুন সুবহানাল্লাহ 3টার পরে দিয়ে মানুষ ফেরার মতো জাগে জাগে ঢুকের আমিও 5 নম্বর দেওয়া দিয়ে না তার মানে 7 তারিখে তো আর ইংরেজি তারিখে আরো 9, 10, 11 সাদর এখন ব্যাগ করলই ইয়ান আয়ের গরম পরিমাণতে আচ্ছা যাক আই গত বছর এই বছর রিচার্জ করে বাইরে গেলাম দে আরো দেশের ভিতর সনর গণ নাই 2 কি 3-এর মতো টিনের ঘর এক ফারাত্তর বাইর করছি তো ব্যাগ কিনে মিলি তো 10-12 আনবো 4,000 ফ্যামিলি সুবহানাল্লাহ আর মনে হয় আগামী বছর টিনি না দেখতে সুবহানাল্লাহ সর্বশেষ এই বছর কোরবান করি নজির পাইলাম দে মাত্র 2500 বাগা বয় 1.5 কেজি করি তো 1.5 কেজি মাংস দিন দিলে তো ভাষণ নিয়ে এখানে গড় কোরবানি হইলি 1000 টাকা মাতন না মাসানে মুস্তফা দিন বুঝলাম আল্লাহু আকবার এর হিম্মে মাংসর 3 ভাগে ভাগ করিয়ে যেহেতু আর খেতাবত করি আই মাদ্রাসা থেকে দিব তোরা দিকে শুভগুই আর যাতে গুরু বড় আছে সাহেব কেনা ভাগ করি যাতে লইরে দিলে ওরে বাবারে বাপ 2500 বাগা বাকি 17 দিতে জি এলাকার একজন নন সাত ফেরদেশি এবছর তুলে দিলাম মারত জগৎবাসী হল আর এলাকার বাব্বাই হল আয় তো দেখি একমাত্র ঈদে মিলাদুন নবীর প্রভাব ছাড়া এলাকার কোরবানির অন্য বাড়ির অন্য মানুষ নাই সুবহানাল্লাহ ব্যাগ গুণ সল দিয়ে হলো কোরবানি তো ঈদে গুণ ব্যাগ গুণ বাইরের মানুষ বারাতায় রে ইতারা কোরবানির না করে ব্যাগ গুণ বাগলে ফেলে এক একজনের তো নতুন নতুন ফ্রিজ কিনি সুবহানাল্লাহ আর কোরবানি হলো তুন ফ্রিজের ঢুকেবের মৌকাতে না যারা ইসলামী শরীয়ত লই চলে হালকা রান্দে ফাইন্দে কত 2-4 কেজি ইতার এক এক ফ্রিজের মধ্যে 1 বছরের আর বাঁচবে সুবহানাল্লাহ তাহলে বুঝে গেল 10 বার রাজিযোগ্য নতুন লজিক লন যারা কম দিবেন আগামী বছর বাড়া দিবেন ছাত্র রেজান যুবক রেজান ঘরে ঘরে তীর্থান ভরে আয় খোদার কসম আল্লাহর কোরআনের দলিল দিয়ে হইতে ফালানুহিয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা না গরম মধ্যে জজ পয়দা হইব ডাক্তার হইব ইঞ্জিনিয়ার হইব মানুষের বহরত গেলে মানুষের সালাম দিব শেয়ার বার করে দিব ভিক্ষা গরম করতে না শাটিং শুটিং করে জিন্দগি ভাবেন মানতাম না আল্লাহ সুন্দর সুন্দর খরগর দিলেই তো হয়তো বাতো ভাবি রিজিকও ভাবি হায়াতান তাইয়্যিবা তাফসীর করে দে সুবহানাল্লাহ মাওলা মানব না আরো সামনে যেতে হয় বলে যে কলমা নিয়েও মরতে পারবে আল্লাহ না না মানবো না সুবহানাল্লাহ বলবেন না আমার প্রিয় রাসূলের শান 40 বছর 5 মাস 5 দিন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ যখন এলানে নবুয়তের ধারা দিয়ে দিলেন বিশ্বকে তাক লাগাইলেন মুসলমানের যখন মৃত্যুবরণ আমার প্রিয় রাসূল সাহাবীর কবর চেক করতে লাগলেন 1.5 হাত মুখ 3.5 হাত গভীরতা গর্ত হঠাৎ করে চিৎকার দিয়ে উঠলেন মাওলা এই গর্তের মধ্যে কে থাকবে ইয়া রাসূলুল্লাহ অন্যান্য নবীর উম্মতরা যেভাবে কবরবাসী হয় আপনার উম্মতের জন্য এই কবরের ব্যবস্থাপনা ইয়ার মাওলা আমার উম্মত যদি এই কবরে থাকে আমার উম্মত তো এসির পাগল আমার উম্মত তো ঠান্ডার মৌসুমে হিটারের পাগল গরমের মৌসুমে এসির পাগল দুঃখ দুর্দশা মুসিবতে পড়লে মার কাছে চলে যায় বিবির কাছে চলে যায় বন্ধু বান্ধবের কাছে চলে যায় নেতা নেত্রীর কাছে চলে যায় আল্লাহ বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আদম ও সফিউল্লাহ থেকে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত সমস্ত নবীর যে দ্বারা আপনার উম্মতের জন্য সেই দ্বারা আমার নবী আস্তে আস্তে সামনে দিকে 2 চোখের পানি জব 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 করে ছাড়তে লাগলেন হঠাৎ করে আমার প্রিয় রাসূল
মাটির উপর সেজদায় পড়ে গেলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এলান দিলেন, জিবরিল তুমি দৌড় দিয়ে যাও। আমার মুস্তাফা উম্মতের কবরের গাঁট দেখে আমার নবী কেন কান্না করতে লাগলো, মাথা তুলতে বলো। জিবরিল দৌড় দিয়ে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ এভাবে সালাম দিতে লাগলেন। আমার নবী উত্তরে দিলেন, জিবরাইল মামলা কি কেন আসলে দৌড় দিয়ে? ইয়া রাসূলুল্লাহ সেজদা থেকে মাথা তুলে নেন, চোখের পানি বন্ধ করেন, আপনি মাথা তুলেন কথা হবে। বলে যে না রে জিবরিল, কি দেখলাম কি দেখলাম কি দেখলাম, আমার উম্মত বিবি ছাড়া থাকবে কেমন করে, মা বাপ ছাড়া থাকবে কেমন করে, বন্ধু বান্ধব ছাড়া থাকবে কেমন করে, আমার উম্মত তো কাহিল, আমার উম্মত দুর্বল, হায়াতের বাজেট দিয়ে জান্নাত পর্যন্ত যাওয়ার আমল খুঁজে নিতে পারে নাই। ও জিবরাইল, একদিকে বয়স কম, আরেক দিকে ডায়াবেটিস রুগী, আরেক দিকে ব্লাড প্রেশার রুগী, আপনার ধরাশায়ী রুগী, কেমন করে ইবাদত রিয়াজত মুশাহিদা করে আমলনামা দিয়ে জান্নাত পাবে? ইয়া রাসূলুল্লাহ কি বলতে চান? চোখের পানি বন্ধ করেন। আমার নবী হুট করে এলান দিলেন, এ জিবরাইল আমার মুরিদ মাওলাকে বলে দাও এখানে যদি কেউ না যায়, অনেক লম্বা হাদিসে পাক, আমার আল্লাহকে শোনা, আমার উম্মতের কবরে কে আসবে বলে দাও। বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রত্যেক নবীর উম্মতের কবরে মুনকির নকির নামের দুইজন ফেরেশতা, যার পা থাকবে জমিনে, মাথা থাকবে আসমানে। ইয়া জিবরাইল কি বলে দিলেন, আমার উম্মত ফটিকছড়ির জমিনে, আপনার এই জজবাড়ির এলাকায় দৈত্য দেখলেন, দানব দেখলেন, লম্পা কাউকে দেখলেন, কাইল হয়ে পড়ে যায়, বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। এত লম্পা মুনকির নকির দেখে আমার উম্মত এমন কাহিল হয়ে যাবে। ওরা কি করবে? তর্জন গর্জন করে মান রব্বুকা ওয়া মা দীনুকা ওয়া মান নাবিয়ুকা ওয়া মান হাদার রাজুলুল্লাযী বুইসা ফীহি। আমার নবীর শান দেখাইতে লাগলেন, জিবরিল কোন কথা আমি মানতে রাজি না, আমার জান চলে যাক, আল্লাহকে বলে দাও প্রয়োজনে আমার জানটা নিয়ে যেতে। জিবরিল হু করে কান্না আরম্ভ করে দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি রহমতুল লিল আলামিন, আপনাকে কেমন করে নেবে? আপনার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকতে হবে। আমার রাসূল বলে, জিবরাইল আমি আজকেই চলে যাব, আমার মুরিদকে শুনিয়ে দাও আমার উম্মতের কবরে মা থাকবে না, বিবি থাকবে না, সন্তান থাকবে না, আপনজন স্বজন থাকবে না। ও জিবরাইল মুনকির নকির আসার আগে কবরের মাটি যখন সমান হবে, আমার উম্মতের কবরে যদিও বা ফটিকছড়ির জমিন, যদিও বা পৌরসভাস্থ নাজিরহাটের এবিসি স্কুল সংলগ্ন ময়দান, এই সন্নদম কবরস্থানের মধ্যে আমি রাসূল উম্মতের সাথে থাকবো। নবীর শান কি দেখতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ। আয় আমার মাহবুবের কত বড়, কি আজিম শান মর্যাদা। নবী বললেন যে জিবরিল তুমি যতই কিছু করো আমি সেটা থেকে মাথা তুলবো না, আমার উম্মতের কবর আমি যাবই যাব। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কষ্ট হবে, কোথায় মদিনা শরীফ, কোথায় ফটিকছড়ির কবর? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আমার আল্লাহ বলতেন, এই জিবরিল তুমি কি ভুলে গেছো, তুমি কি ভুলে গেছো আমি আল্লাহর রাসূল না? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আমি কি রহমতুল লিল আলামিন না? আমি কি অন্য নবীদের মধ্যে কেউ? সুবহানাল্লাহ বলেন না? ইয়া রাসূলুল্লাহ অন্য নবীদের উম্মতের মামলা আপনি কেন মানবেন না? বলছেন জি না, অন্য নবীরা তো আদম সফিউল্লাহ, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, নূহ নাজিউল্লাহ, দাউদ খলিফাতুল্লাহ, ঈসা রূহুল্লাহ, আমি তো হাবিবুল্লাহ। একটু জোরে বলেন না। खिताब जिसका हबीब रब है, फिर उसका सानी जहां में कब है। सुभान अल्लाह। खिताब जिसका हबीब रब है, फिर उसका सानी जहां में कब है, जहां में जो मुस्तफा लक़ब है,
جہاں میں جو مصطفیٰ لقب ہے، اب اس سے بڑھ کر خطاب کیا ہے؟ ایک ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ جہاں میں ڈھونڈا ہے تجھ سحر سو، کہیں نہ پایا ہے تجھ سے گل رو، پسینہ میں تیرا ایسا ہے خوشبو، پسینہ میں تیرا ایسا ہے خوشبو کہ مشک عنبر گلاب کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ارے جرے میں مست ہوں اس نشے میں ساقی، میں مست ہوں اس نشے میں ساقی کہ جس کی آگے شراب کیا ہے؟ جو تو بھی چاہے کہ جام بھر دے، پھر اس کو پینا خراب کیا ہے؟ صلاۃ الیا আমার নবী শান বুঝতে কষ্ট লাগে। এটা কি নতুন কথা? পা থাকবে জমিনে, মাথা থাকবে আসমানে। আমার নবী বললেন, ও জিবরিল, ফটিকছড়ির জমিনেও যদি হয়, জজবাড়ির কবরস্থানও যদি হয়, খোদার কসম আমার উম্মতের কবর মুনকির নকির এসে দাঁড়াবার আগে আমি রহমতুল লিল আলামিন নবী উম্মতের কবরে থাকবো। চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে ইশকে মোহাব্বত শাহ আহমদ রিজা খান ফাজিলে বেরলভী নিজে কলমজাত করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে। کڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ سبحان اللہ۔ کڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ سورہ دنیا নবী শান, নবী মানুষ, নবী কথা বলতে হবে, নবী মানুষ, মানুষ না মানুষ, আমার মতন, বাবার মতন, দাদার মতন, 14 খানদানের মতন, মাইটা তো কেমন নবী? সুবহানাল্লাহ বলেন না। जिसका कोई सानी नहीं वो नबी, वो नबी मुस्तफा की अजमत का, मुस्तफा की अजमत का खुद है ना किनारा है, खुद है ना किनारा है। सलात दुनिया जोर पर है तूफान भी, डगमगाया नैया भी, जोर पर है तूफान भी, डगमगाया नैया भी। आप जब करम कर दे, आप जब करम कर दे तो सामने किनारा है। आप जब करम कर दे तो सामने किनारा है। सलात दुनिया
इस उम्मीद पर मैं भी आकड़ा हूं चौकट पर। सुभान अल्लाह। যারা আসলেন কেউ কি খালি যাবেন? इस उम्मीद पर मैं भी आकड़ा हूं चौकट पर, वो कभी तो पहुंचेंगे, वो कभी तो पहुंचेंगे, कौन गम कमारा है, वो कभी तो पहुंचेंगे, कौन गम कमारा है। सुना दुनिया নবীর মাহফিলে ঈদে মিলাদে যারা আসলেন তাকদীর ফলে গেল, আল্লাহ বলতে লাগলেন মুমিনের সনদ পেয়ে গেলেন, জান্নাতওয়ালার রেকর্ড পেয়ে গেলেন। মুসলমানদেরকে আল্লাহ এই উপহার দেয় নাই। মাওলা তোমার মাহবুবের ঈদে মিলাদ নবী কাকে দিলে? বলে যারা মুমিন তাদেরকে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। এই কারণে কোন শায়ের মুমিনো খুশিয়াঁ মানাও কমলি वाले, মুমিনো खुशियां मनाओ कमली वाले आ गया, मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाले आ गया, आ गया वो, आ गया वो कमली वाले आ गया, मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाले आ गया। सारा दुनिया বাবারা কষ্ট লাগে। শানে মুস্তাফা এখন ওয়াফাত নবীতে যায় না, আলহামদুলিল্লাহ বলেন না। মানুষ আসতে গিল্লা বেশি হলে আবার আটটু হাঁটতে হাঁটতে খুদু যেতে মিয়া। সুবহানাল্লাহ। শানে মুস্তাফা আল্লাহ কত নিয়ামত, কত ইজ্জত, কত হুরমত আমার নবীকে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। একটু করে দেখাচ্ছি মাত্র দুই একটা রূপ। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর শান দেখাই দিলেন। জিবরাইল ওই দিন থেকে রাওয়া হয়ে গেল। বিশ্বের জগতে কোন মুহাদ্দিস মুফাসসির সেহার কিতাব খুলে দেখাতে পারবে না কোন নবী উম্মতকে কবরে গিয়ে বাঁচাই দিলেন, মুনকির নকিরের জবাব শিখাই দিলেন। আমার প্রিয় রাসূল উম্মতের মায়ার মধ্যে পড়ে ডিক্লারেশন দিয়ে দিলেন, জিবরাইল সাগর ধরতে গেলে মূত্র থেকে ধরতে হয়। আমার আল্লাহ যখন দয়া করে তোমাকে পাঠাইল, আমি দেখতে পাচ্ছি 1450 বছর পরে 25শে সেপ্টেম্বর ফটিকছড়ির জমিনে জজবাড়ির নারী পুরুষরা অকাতরে পাগল হয়ে যাবে, নবী নবী করে পাগলামি করবে, বিয়ে বাড়ির মতো সাজসজ্জা দেবে, লাইটিং প্যান্ডেলিং স্টেজিং করবে, অসংখ্য মানুষ জমায়েত হবে। বন্ধুরে ওই উম্মত তো দেখতে পাচ্ছি ওরা আমি মুস্তাফার পাগল। ওরা কার পাগল? আরো জোরে, কার পাগল? আমার নবী বলতে লাগলেন, কে বলে যে কিছুক্ষণ আগে আমার ছোট ভাই বলে গেল নবীর কাছে কোন উম্মতের কতজন ছেলে কতজন মেয়ে নগদর পরে আসরে নাই। আরো জোরে। এটার একটা চিত্র আছে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ খন্দকের পরীক্ষা খনন করার সময় তাও নবীর শান, যখন এই দুইজন সন্তান এক ভাই আরেক ভাইকে জবে করে দিল, আরেক ভাইকে মা দৌড়াইতে গিয়ে দেওয়াল টপকে পড়ে ইন্তেকাল বরণ করলো। দুই ভাই মরা ভাই, স্বামী আর স্ত্রী দুইজন একটা হয়ে এই স্বামীর দুইজন সন্তান ছাড়া ছেলেও নাই মেয়েও নাই। আর বিবি বললেন, স্বামীজি রহমতুল্লিল আলামিন নবী আমাদের ঘরে যখন আসবে চিন্তার কোনো অবকাশ নাই, আমাদের তকদির চমকে যাবে। আমরা মরা সন্তানকে আপনার কাছারি ঘরের মধ্যে রেখে আসি, শিকলটা বাইরের থেকে আটকাই দিই। রসুল যখন মেহমানদারি নিয়ে চলে যাবে আমরা গোসল দিয়াইব, কাফন পরাইব, দাফন করব,
ছেলেও নাই মেয়েও নাই, এমন অভিনয় করব নবী যেন টের না পাই। আমাদের নবী কি টের না পানেওয়ালা নবী? একটু জোরে বলেন না। স্বামী স্ত্রী দুইজন, জিজ্ঞাসা যদিও বা তারপরেও জিজ্ঞাসা করে, এই জাবের তোমার ছেলে মেয়ে কয়জন? বলবো দুইজন, মেয়ে নাই। ওরা কই জিজ্ঞাসা করলে প্রথম জবাব দেব খেলতে গেলাম। বিবি বললেন যদি আরেকবার জিজ্ঞাসা করে সুবহানাল্লাহ। ওরা ঘুমাচ্ছে বলবো সুবহানাল্লাহ। হাদিসের ভাষায় এটা ওরা ঘুমাচ্ছে বলবো। এবার জাবের এলান দিলেন, বিবি তোমার অন্তর বড় শক্ত, তুমি নারকেটে জন্ম দিয়ে মা যদি পারো, আমি জন্মদাতা বাবা হয়ে কেন পারবো না? আল্লাহু আকবার। নবীর প্রেম কাকে বলে? মরা ভুয়ারে গরম রাখি আর নবীরে মেহমানদারি করে আসি মনে দুজন এন ভাবে দেখুম দে যেন নবী ঠান নয়। এই বেরে আর নবী अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देख बैद करीब। सुभान अल्लाह। अव्वल आखिर सब कुछ जाने, देख बैद करीब। गैबी की खबरी देने वाला, गैबी की खबरी देने वाला, अल्लाह का प्यारा हबीब नबी जी। दर्दमंदों के सुनने वाला, बेकस का गमखार। दर्दमंदों के सुनने वाला, बेकस का गमखार। अरे दुखिया दिलों के है वो सहारा, हम ये रोज़े शुमार नबी जी। अल्लाह 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 अल्लाह। বাবারা নাতের কলির ভিতরে ওয়াজ এসে যাবে। শানে মুস্তাফা দেখাইতে গিয়ে আমার প্রিয় রসুল একই সেজদার মধ্যে রেজা হয়ে, মৌলা মাথা তুলব না, আমার উম্মতের কবরে গিয়ে ছাড়বো। জোর বলবো না সুবহানাল্লাহ। মেসকাত শরীফ খুলেন, ইসবাত আযাবুল কুবুর, বুখারী মুসলিম তিরমিজি আবু দাউদ নাসাই, অতটুকু যেতে হবে না। ইসবাত আযাবুল কুবুর খুললে পেয়ে যাবেন আমার রসুল আমাদের প্রত্যেক জনের কবরে আসবে। এখন যাদের নবী মরা ওরা কি আসতে পারবে? যাদের নবী পাওয়ারলেস ওরা আসতে পারবে? যাদের নবী গুনাহগার ওরা আসতে পারবে? যাদের নবী গায়েব জানে না আসতে পারবে? তো সবকিছুর উত্তর তো সুন্নিদের পক্ষে আল্লাহ আছে না নাই? কোন বাতিল ফিরকার পক্ষে আল্লাহ আছে? দিতে পারবেন? যদি আল্লাহ যদি বাতিল ফিরকার পক্ষে থাকে, যে কপালে দাগ, হাঁটুতে জট, বেলায়েতের ওলি আল্লাহ সবাই ওদের কাছে থাকার দরকার ছিল, ঠিক না? আর আপার ক্লাস থেকে লোয়ার ক্লাস পর্যন্ত যত আল্লাহর ওলি সুন্নিদের কাছে, ঠিক না ভাই? ঠিক হস্টেল না না আমরা ফটিক সহ্য মানুষ ডল্লায় দিয়ে বাবা আল্লাহ ব্যাক করবে, কবুল করো। সালাতুনিয়া এই কারণে কোন শায়েরের কলিটা এসে গেল, সুবহানাল্লাহ বলুন না। আমার প্রিয় রসুল মদিনার রওজা ছেড়ে উম্মত কবে মরবে, কবে দাফন হবে, কিন্তু বন্ধু কিছু পেতে চাইলে কিছু দিতে হয়। নবী চেনার জন্য করিনা লাগবে। আজকে আমি নবী দেখতে পাচ্ছি না, আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন
ইয়া রাসূলুল্লাহ, জজবাড়িতে আপনি নুরানি রাডার নিয়ে চলে যান। ইয়া আল্লাহ, কেন? ওরা কোন মার ছেলে, ওরা কোন বাবার ছেলে? আমি আল্লাহ আপনাকে চিহ্নিত করার জন্য, যেহেতু আপনি হলেন উম্মতের জামিনদার। সুবহানাল্লাহ। এই কারণে বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, জজবাড়ির ঈদে মিলাদুন নবী না করলেও কোনো সমস্যা নাই, ফরজ না ওয়াজিব না। করলে জিজ্ঞাসা চাইলাম, আল্লাহ এলান দিলেন জান্নাত পাওয়া যাবে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান, আরো জোরে। এই কারণে বন্ধুরা, পৃথিবীর জগৎবাসীরা, জজবাড়ির মা বোনরা, বাবা ভাইরা, যারা কনভেনার ঈদে মিলাদুন নবী সফল হলো, ঈদে মিলাদুন নবী সার্থক হলো, কিয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকা চাই। জীবনও গরিব থাকবেন না, জীবনও অ্যাক্সিডেন্টে যাবেন না, কারণ আপনার নিয়তের উপর আপনার সফলতা। ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়া। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ঈমানের মধ্যে খলল থাকলে কামিয়াবি আসবে না, ঈমান পুক্তা থাকলে নিশ্চিত কামিয়াব। জোরে বলুন সুবহান। সেহেতু বিশ্বের সেরা দামি সম্পদ কি? ঈদে মিলাদুন নবী। জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তর মিলে নাই। একজন মানুষ বলেছেন, তাও সন্দেহ পোষণ করেছেন। দ্বিতীয় নাম্বার চাইলাম, আল্লাহ ঈদে মিলাদুন নবী করলে কি লাভ? আল্লাহ বলতে লাগলেন, সেরা দামি, সেরা বালা, সেরা খুশি ঈদে মিলাদুন নবী হয়। আমি আল্লাহ বলে দিলাম, ফালানুহয়িয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা, আমি তোদেরকে জান্নাত দান করব। এবার নবীর শানের দিকে গেলাম। আমার প্রিয় রাসূল উম্মতের মায়ার মধ্যে পড়ে কবরে যাবে। কবরের মাটি যখন সমান হয়ে যায়, মুনকির নকির তর্জন গর্জন করবে, আমরা দেখব না, মইয়ত দেখতে পাবে, ডেকে সোজা করে বসাবে। মান রব্বুকা ওয়া মা দীনুকা ওয়া মান নবিয়ুকা ওয়া মান হাদার রাজুলুল্লাযী বুইসা ফী আই মা কুনতা তাকুলু ফী হাক্কি হাদার রাজুল। বন্ধুরে, আমার প্রিয় রাসূল ডিক্লেরেশন দিলেন, জিবরিল জজবাড়ির জমিনে যারা গপ ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, টিভির পর্দা ছেড়ে লেফট আইয়ে তেরফানে বসলো, প্লাস্টিকের চেয়ারের হক আদা করে ফেললো, আমি রাসূল তাদের মুনকির নকিরের সওয়ালাতের জবাব দিয়ে উম্মতের হক আমি আদা করবই করব। ঠিক না? ইয়াতুন ভরসা আর কিছু আছে না? এবার শেষ করতে যাই। সুবহানাল্লাহ। বাবা দুজের ভিতর যে ফসিল না হইলে আর কেন যাবো। আল্লাহ কবুল করো। তো হইলাম দে আগে ইয়াজাতে শুননি একটু রই, এখন সাব্বিয়া কিনা কান দেয় ফেলছি। ডেলি হদুন মানুষ যে লেবডার করে যায়, গরমের মধ্যে চিনির বস্তায় কবান, এখনো ফিসাবনো বড় মলিশা বন্য পারি, কবার ফুজি দিয়ে 3 দাম। আল্লাহ রসুলের নাইবত্তর কবার ফুজি। ইয়া তো মূল্য হলো তো অহংকার বন্য ধরেন, লোভ, হিংসা, অহংকার, ইবার বাফক। এই 3 জিনিস যে আরেম মতো দিবেন নাম জালেম, যে অলিতে দাবিবেন নাম বলি। ঠিক না বেটি? কি কি হইলাম? লোভ, হিংসা, অহংকার। মনে হদিন মারে মারে কি গেটাপ, বাবরে বাপ। ধরতে লাগে 5 জন, শুতে লাগে 10 জন। ঠিক না? এদিন আর বাড়াই কিন্তু যাই রে ফোয়া দুয়া হাইতে শুতে পড়ি, 8 টাকা মাংবে লই আনি জুল গড় দান নিদি ইন আয় বন্ধ করে দিদি বউ থাকে। তোমারও 2 জন মানুষ আর আকবারে আনিবে, আর শহীদুল্লাহ প্রস্তুত আবার দিয়াইবে। মেইন রুট পর্যন্ত ফসাতে তোরা তো মুক্ত হয়ে গেলে। ঠিক না? তো অনরগরত মেহমান আয়, একবারে জশ ফস দিয়ে দেখাইলেন না, আজ যাবে টাইমের মধ্যে তো আমরা কেউ নাই, ওবো না মেহমানদের না না দুশ্মন এলদি মাথর না এলে বোঝ জায়গা তো জিগি আর ভাই তারা গরু করে সাথ দেয়। আর নজরুল ডায়েরি করে দিলে 1000 টিয়া ফাড়া হন নানি নজরুল বাজারের টাকা দেয়। কেমন তোর মানুষ বাঁচতে দেবেন না মাথর না জাল টিয়া নজরুল না হইবেন এত লাই আয় টিয়া গনিয়া না চাই মেলাও না মারি, কিন্তু কোনো কেউ যদি নিয়মিত হম দিয়ে হারিয়ে কেমন গড়াটি বেরিয়ে দেয় কারণ আরো 10 দিলি বেজাল আছে।
অনরাত তো এটি আদম পরিবারে কারণ আজ যত ইনকাম করছি আজ ফজর শোন পর্যন্ত 3 ভাগের 1 ভাগ নারী 3 মাই বড় সারা বাংলা জিএন কে না পারি নারদ গ্রুপ দিয়ে 66 দিন এখন 1 নম্বর 250 এতিম মাই পরে হাফেজে কোরআন ডিগ্রি পর্যন্ত ভরা বিনা যৌতুকে বিয়ে উগ্র হমিব আবার 250 দুও হইব আবার 250 জুন বাড়িব আবার লইম গত 2 সপ্তাহ অবধি আর বাফর ওয়াদা নাই ওসিয়ত না পালন করি আর 250 আট তুলি মোট 500 আমিন হন না মরদ ফুয়াল্লাই সুন্নি ওয়াবি হারেজি রাভেজি মদুদি আরা হাদিস ব্যাকুনে বুঝছি মাইফুয়াল্লাই কাতে করতে বলো না হয় কারণ মাইফুন আল্লাহ আমার যেই মাইফাওতে জীবন যৌবন আছে আরোগ্য স্বামী হাজার তারিবু দুগ্গ মাইফা জন্ম দিয়ে দেবেন কে বের হবে ঠিক না ভাই ঠিক কে মাইভাবে বিয়ে করলি টিয়া হস্তা গরম পড়িব বিয়েই তার এক যৌতুক দম পড়িব হত সামাল দ শেখর লাহ ঠিক না ভাই ঠিক বড় করে হন না আলহামদুলিল্লাহ মাত্র 2 বছর আজিয়ে 25 দিন উগ্র হাফেজা নাও ভাই আর আগামী 2025 10 জন হাফেজা উপহার দিন আলহামদুলিল্লাহ না ভাইটা অনরা হাসো দাওয়াত আজিয়ার মাহফিলের রেফারেন্স দিয়ে ফাঁস হইতে 10 বছরের ভিতরে হরে 3 মাই বাপসারা ফাঁস হইতে 10 বছর জন্ম নিবন্ধন সেরগেন রঙ্গিল ফটো একখান প্রত্যয়ন পত্র এতিম দিয়ান হাজারা বেগম রহিমা বেগম মাতার নাম মৃত বাবার নাম মৃত আব্দুল করিম আব্দুর রহিম ইয়ান চেয়ারম্যান অত্যন্ত আর 2 গার্ডিয়ান আনানিয়া করে দেখুন হরবর্তী ফেলিতাম না হর হোরা খেলিতাম না বই পত্র হাতা কলম ব্যাকিন হাফেজে কোরআন বানা দিও ডিগ্রি পর্যন্ত ফলাই বিনা যৌতুকে বিয়ে দিন একান্ত হাত পারিবেন না বাংলাদেশত নামাজে আরো সভাপতি মদত সঙ্গে করতে পারবে আমরা তো বুঝি না তাহলে এখন আসান না 1 নম্বর বেশি লাগি ইনা ফরওয়ানো করি আর বালা গাছ ঘুরতে গেলি বরে গাছত বরে তো ঢেল মারিব আর ঘরে তোর হন্য না নামাতে ফার্স্ট ইয়ার দিবের ক্ষমতা না দিবে ঘরে তুই এক কাম করো না কি দেব যে নাকি মহিলা তিমানা গুলো আসা দিবেছ গরম সারা বাংলার আড়াই পথে বাপসারা মাই ফরুল্লাই এ কারখানা ইংরেজি অন্ধ্র ফরিক শরীর এখন বর্তমান 18 জন পারি ইয়ের মনে করছেন ফরিক শরীর কি বাসেন এত একবার যায় সায় আইবেন বাতর টাইমত নাস্তার টাইমত যে টাইমত জন এই টাইমত খাই আইবেন অনুর্ধ 3 দিন থাক না পারিবেন 3 দিন আমরা ডেকা বার করে দিন এতিমুর হক রাহা বলে রাজি নেই আমিন হন না হোস্টেলে কিনা হন ফিনিশিং দাদি সুবহানাল্লাহ না হইবেন 1 পাঠ শেষ করে দিই এলে ফাটিবে যদি আজ জীবন দিয়ে হই আর নবী শান শেষ হইব না আল্লাহ হুদ্দুস শানিন হই না আল্লাহ কবুল করো লাস্ট ফিনিশিং অনরাহাযোগ্য প্রশ্ন মৌলা আমরা তো বোধ কেউ মনে মনে হতে আসান রাজা এটা ফরাবেলা শুধু না তুই মদ্রাসা হয়ে গেলেন না এত লাভবাজি আমি মুলি সাহেব অন্য পারি তো আল্লাহ হাজার হাজার আলেম বানায় বেলায় তৌফিক দি আলহামদুলিল্লাহ না বলবেন বাস দোয়া করিবেন আল্লাহ যেন পাশে রাখে আমি এক কান দোয়া বেশি চাই 220 আল্লাহ যেন আর ইতরা জামাইরাত বাপ হিসেবে জামাইরাতের মধ্যে এতিম মাইফারে তুলে দিতে এদের হায়াত যেন আল্লাহ দান করে আমিন হন আল্লাহ কবুল করুন কি হইতাম সালাম দেব প্রশ্ন করতাম সালাম প্রশ্ন না দিলে না বুঝতেন না এত বড় জম্মে গফির ওয়াজ বহুত কাছাড়ুদ্দুল্লাহ হত্যারণ নিশন এখন ওনার কাছে প্রশ্ন আল্লাহ নবী রসুল হুদুর মানে 1,24,000 2,60,000 বস এর বেশুদ্ধ কম
কত দিতে না, কম বেশি হতে না, ইমান নষ্ট হয়ে যাবে, ঠিক না? 1,24,000 2,60,000 নবী রাসূল তৈরি করলেন। মাওলায়ে করিম কোন নবী রাসূল আরশ মুআল্লার মেহমান বানাও নাই। এ মাওলা, জিজ্ঞাসার জবাব চাই। আখিরি জামানার নবী মুহাম্মদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রিয় রাসূলকে কেন আরশ মুআল্লার মেহমান বানাইলেন? উগ্র বাবাই জবাব দাও। আওয়াজ একবার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। আল্লাহ করছো না প্রশ্ন করছি কা इनकी नो आवाज ही थे ना बोल दूर नो आवाज है बहुत मुनियोला अटके मिला साई उधर इन आनो की होता किल्ले कोई था आये तो आनो की होता ना खुदार कसम आये बहुत हॉस्टोगरी बाहर कुछ जी अल्लाह तू होनो नबी रसूल आरशो मुअल्लार मेहमान ना मरस आर नबी रे कहता दरो दियो ही आरशो मुअल्लार मेहमान बनानी बातों होते न क्यों आता हम बोलू ना आय खोले तो मानते ना आय की आकाबेर होते जी ने इबे सारा विश्वर सुन्नी और इमाम इबे होते तेरा मसनद नाज़ है अर्श परी तेरा मोहर मेरा है रूह है अमीन सुभान अल्लाह तेरा मसनद नाज़ है अर्श परी तेरा मोहर मेरा है रूह है अमीन तू ही सरवारे हर दो जहां है शाह तू ही सरवारे हर दो जहां है शाह तेरा मिसिल नहीं है खुदा की कसम तेरा मिसिल नहीं है खुदा की कसम है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा जरा बुझी जरा ना बुझे जरा साइल ही दे सुबहानाल्लाह बंदुरे বিষয় বস্তু দেওয়া হলো নবীর শান মাওলা এলান দিলেন ওয়ালা ফায়না লাকা যিকরাক ইয়া রাসূলুল্লাহ অনর তাজিম অনর ইজ্জত অনর হুরমত মাওলা খুদ্দুর আল্লাহ হতে আইসেন্ডে আর নবী আন্ডে বড় করে হন সুবহানাল্লাহ আর কেন বড় করি বুঝতে হচ্ছেই না আল্লাহ জানবে तो आप नबी की खुद होगी ना तुम जाते खुदा है ना जुदा है ना खुदा हो सुभान अल्लाह तुम जाते खुदा है ना जुदा है ना खुदा हो अल्लाह को मालूम है क्या जानिए क्या हो अल्लाहु अकबर या तुम बेशी मांगी लो बाजी कुफरी बता दी बार अल्लाह रा रखा करो बरगुना अल्हम्दुलिल्लाह ना होइबेन नबी खुद्दुर शाह अल्लाह জানবে এর দ্বারা কি প্রমাণ করলে তো আল্লাহ তো জবাব দেন তোরা তো নবীর পদ্মা হো হাক্কু হো মেটে হো খবরদার আর নবীর কোন নবীর মত হইতে পারে না কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ হইবেন খাতমুল আম্বিয়া হে হামারা নবী
खातिमुल अंबिया है हमारा नबी, सारे नबियों का आका हमारा नबी, सारे नबियों का आका हमारा नबी, सबसे औला सबसे बाला वो जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। सुभानअल्लाह बोलবেন না? नात नवरिबेला सारी तो आजार में किताब अल्लाह कबूल करो आमीन ওয়ারাফানা। এবার আরকানটা গিয়ে দেন নবীর ওয়াফাত ওনা লিখুন দেখি সুবহানাল্লাহ না ওয়াফাতের মর্যাদা সুবহানাল্লাহ হইবেন। আর সুন্নি হলে ঈদে মিলাদুন নবী করি ওয়াফাতুন নবী নগরী, ঠিক না? তো নবী মারা গেলেন ওয়াফাতুন নবী বেঁচে, ঠিক না বেটি? তো অনহইবেন দুজন নবী যদি মারা না যায় তো কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত বিকি মনসুখ হই না? ইন্নাকা মাইয়াতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়াতুন মনসুখ হই না? ইদা জা আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন মনসুখ হই না? আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত ওয়া কুনতুম বিবুরুজিন মুশাইয়াদা মনসুখ হই না? ব্যাগুর মওত সপক্ষে, ঠিক না? একটি আয়াত মনসুখ হয় নাই। আমার নবীরও ওয়াফাত ছিল 63 বছর, যেদিন পূর্তি সংক্ষেপ। বন্ধুরা, মুদাররিজুন নবুওয়াত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি স্পষ্ট করে ওয়াফাতুন নবী একটা চ্যাপ্টার তৈরি করলেন, শাহাদাতুর রাসূল। এই চ্যাপ্টারের মধ্যে উল্লেখ করতে লাগলেন আজরাইল 63 বছর সূর্য ডুবতে গেলে পূর্তি হয়ে যাবে। আমার প্রিয় রাসূল সুবে সাদেক সোমবার 12 রবিউল আউয়াল 570 খ্রিস্টাব্দে আগমন। 12 রবিউল আউয়াল সুবে সাদেক সন্ধ্যা যখন গড়াবে আমার প্রিয় রাসূলের ওয়াফাতের সময় আসবে। সুবহানাল্লাহ। আজরাইল আমার নবীর রূহ মুবারক কবজ করতে হবে। আজরাইল শৌকি করতে লাগলেন, যে নবীর কারণে বিশ্ব তৈরি, যে নবীর কারণে আমি আজরাইলের তৈরি, ইয়া আল্লাহ আমি কেমন করব? বলে তোমার কাম তুমি করবা। ইয়া বারিরা শৌকি করতে লাগলেন, ডাক দিলেন, এত তাড়াহুড়া কেন? দাঁড়াও, আজরাইল তোমার আসলি সুরত, তোমার নকলি সুরত আমার প্রিয় বাবার দরবারে এমন সুরত নিয়ে যাবে যে সুরত দেখলে আমার নবী মুস্তাফা খুশি হয়ে যায়। এক নম্বর কন্ডিশন। দ্বিতীয় নম্বর কন্ডিশন, আজরাইল আমার নবীর দরবারে গেলে কোন জিবরিল পর্যন্ত অনুমতি ছাড়া ঢুকতে পারে না। আজরাইল খবরদার, আমার নবীর ঘরে আজওয়াজে মুতাহারাত আছে, আমার প্রিয় মাহবুবের দরবারে অনুমতি ছাড়া আজরাইল কখনো ঢুকতে পারবে না। জু হুকুম ইয়া বারিলা, আজরাইল সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ স্লোগান দেবে। নবী যদি অনুমতি দেন তাহলে ঢুকবা, অন্যথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুমতি তলব করবা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। কন্ডিশন হন আর কানা বড় করে হন না। তৃতীয় নম্বর, আজরাইল তুমি পরিচয় দেবে, আমার নাম আজরাইল, আমার কাজ হলো রূহ কবজ করা। আজরাইল আমার নবী আজরাইল হিসাবে চিহ্নিত করে
তোমাকে যদি অনুমতি দেন আমার রু নাও, তাহলে রু নেবে, অন্যথায় নবী যা বলবে তা শুনবা। একটু জোরে বলো না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। তৃতীয় নম্বরে চলে গেছে না, চতুর্থ নম্বর, নবী যা বলবে তা শুনবে। এখন আজরাইল যখন মুস্তাফার দরবারে সুন্দর সুরত নিয়ে ঢুকলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। বন্ধুরা বাবারা, অনেক লম্বা হাদিস, এখানেও কাটতে হয়। মা ফাতেমার সাক্ষাৎ, চাচা হিসাবে পরিচিতি, দরজা খুলে দেওয়া। আজরাইল ঢুকে গেলেন, আমার মা ফাতেমা এলান দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যতটুকু সুন্দর সুরত, পরিপাটি বান্ধা, পাঞ্জাবি পায়জামা পরা, আমার জীবনেও মক্কা মদিনার জমিনে এইরকম মানুষ আর দেখি নাই। আমার নবী বললেন শুয়ে শুয়ে, খবরদার মারে ফাতেমা, এই জনের নাম হলো আজরাইল। তোমার থেকে আমাকে জুদা করবে, আমার থেকে তোমাকে জুদা করবে। খাদিমুল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, আমার নবী শুয়ে শুয়ে চিনে ফেললেন, আর মা ফাতেমারে দেখাই দিলেন। দুনিয়ার জগতের মধ্যে নবীর শান দেখাই দিলেন। কোন মা বাপ নিজের সন্তানকে আজরাইল দেখাবার ক্ষমতা নাই। আমার নবী বললেন, মারে ফাতেমা, যে আজরাইল আমার রূহ কবজা করে নেবে, ওই আজরাইলকে তোর সাথে পরিচয় করাই দিলাম। আর আর মা গই, বাপ গই, দাদা গই, দাদি গই, আজরাইল হত্যা ইয়ারা হত্যা রে। আহা হা, আর নবী হয়তো দরজা খুলি দাও মা, ইবেন নাম আজরাইল। সুবহানাল্লাহ। আরো বললাম হাদিস, আরো মা ফাতেমা হিন্দি, আর নবী আরো বহুত অনুমতি ভাবে রাখবে, হয়তো না বই থাক সাই দুনিয়ার জগৎ এলে বাহাদুর মর্তবা হু আছে। আজরাইলের বয় রাখতে রে বুঝে, ইবেরে আরো মুস্তাফা, ইবেরেরই মিলাদুন নবী। আজরাইলে বয় হতা না হল, আজরাইল হতো ও বাপরে, আয় কি আজরাইল, ইবে হইলে আখিরি জমানার নবী, জিবে সেরাও যে আয় সাহিবের লাগি ক্ষমতা নাই, রূহ কবজা করতেন কেন। আর নবী তো জালালি হালতের মধ্যে আয়, আজরাইল তো চোপ বই থাক, ইয়া রাসূলুল্লাহ হতন বদিকুম, হয়তো আর বন্ধু জিবরিল নয়ন পর্যন্ত কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ। নবীর কন্ডিশন কি? ওয়াফাতুন নবী। আল্লাহু আকবার। আর এই দিন আরো ওয়াফাতুন নবী দিন শুধু এই তো শান আর হইতেন না, আরো বহুত হাদিস সামনে আছে, আর সামনে রেডিও আছে একবার। সুবহানাল্লাহ। আমার প্রিয় রাসূলের নূরানী রূহ মুবারক, জিবরিল আসলেন, মোকালামা হলো, উম্মতের জামিনদারির দায়িত্ব হলো, কফারতের দায়িত্ব নেওয়া হলো, এলান হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ রূহ কবজা করবো কি? নবী বললেন এবার করো। রূহ কবজা করে সেকেন্ডের মধ্যে উড়াল দিয়ে মুনিবের দরবার পর্যন্ত যেতে মুনিব এলান দিলেন, আজরাইল যাও কই রূহ রাখার জন্য। বলে যে ও আজরাইল, আজকে একটি রূহ তোমাকে কবজা করতে বলেছিলাম। বলছে জি হ্যাঁ মুনিব, যদি একটি রূহ কবজা করতে বলি, সমস্ত রূহ জায়গা করে রাখলাম, কোন রূহ কোনখানে রাখবে? আমি আল্লাহ এমন একটি রূহ তৈরি করেছি, যেই রূহ রাখার জায়গা আমি আল্লাহ আর একটি তৈরি করি নাই। কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ। ও আরো বদল হাক করে খেয়াল করুন, আর নবী মুস্তাফা জিবে এবার রূহ এলে নব না, এবার তো আরা পৃথিবীর রূহ। আল্লাহ আয় রূহ ইয়ান রাইবে জাগা আয় না বাড়ে আজরাইল হতো হদা যেতুগুন আয়াত আয় দি কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মাউত ইন্নাকা মাইয়াতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়াতুন ইযা জা আজালুহুম লা ইস্তাগফিরুন সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। এর মে যত মওতের আয়াত আছে উন ব্যাক কোন বরপা করিবেন লাই। আজরাইল রূহ লইও না, লই কিতাবের মধ্যে তাফসীরুল লাহদে সূর্যের সামনে গো ব্যাং মারাইলি গো ছায়া পড়ো না, আদারিও না,
অনুরূপ ভাবে আর মুস্তফাতুন রুগান লইয়ে মুনিবুদ দরবার পর্যন্ত উড়াল দিয়ে যাত্রা আল্লাহ নিষেধাজ্ঞা দিয়ে এই 2-4 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড কুদরতের খেলা ফারানা নবার ফলে দুধরন আজরাইল হতে আল্লাহ কে গুজু ইয়ার বহুত পড়তবার যেমন তেমন ব্যাপার না আয় খোদায় হদিস বড়ি তুই রু লইও এই মুহূর্তে জায়গা বড়ি বের রোগান ঢুকে দেব জিয়তুল লই রাখিবের জায়গা আয় খোদা দিয়ে দিলাম এবার আল্লাহ আমার সাল্লাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল বড় করে অন্য সুবহান তু জিন্দা কে বল্লা তু জিন্দা কে বল্লা तू जिंदा के पल्ला तू जिंदा के पल्ला मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले बोलो बोले होना सुबह हाँ नबी मौलाना जाता और बोलो बोले होना রু লইল যে 2-10 সেকেন্ড ইয়ান লেখি দে রে আল্লাহ ঠিক না তা আবাজেতে রু দিবে লাগি আর মরা হইতে দিবেন না তো খবর মরা নবী আইদ দে না নবী শানার হম ভরিব না আর নবী মরা হইবেন না আল্লাহর বুঝিবে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আর নবীর শানত দাঁড়াই আনার দাম বাজি না হমি আর কেন বড় করি আসা আসা তাহলে উগ্র আরব বাংলা না তোর কলি উনিবেন না উনতেন না উনিবের আগে শর্ত দিয়েন আসান রাজা যদি আজ 10-15 হাজার টাকা দিতে পারে অনরাত্রি কি উগ্র সার বসে দিবেন ক্ষমতা নাই খাল্লা দিবেন দে অনরব ফুডিক সরিয়ে তিন মেয়ে বাজনা শুনুন ভাই আলহামদুলিল্লাহ না হইবেন খেতে কষ্ট লাগবে না আর আর দন্ন দিবেন দেরি আর তেললে দত দরকার নাই ইমার বাপে খুব নিচু হাস বিজ্ঞার হাস অবুদিয়ান রাখিবি খালি কিয়ামতের মানত আর মুস্তাফা সগুর ফানি বেলা এর সাগর বাড়াই দে উম্মত ফার করে বেলে উগ্গ তিমুর ফেড় যদি তুই ফেলা ইতে জুস আদরা ইতে জুস সৎকাল ইতে জুস এতিমুর বাপ বানায় ব্যস্ত ফসা দিবি তাই তো বাজিল লে কইতু আল্লাহ দোয়া করে দেন আর বা ফ্যান দোয়া করে দিয়ে দে 3 ভাগের 1 ভাগ ওয়াদা লইয়ে এতিমুর আদরে যাবে সময় তুলে দাঁড়াস মোহাম্মত করিয়া ঠেয়া দিব কিডনি ফেল যান নয় ক্যান্সার রোগে যান না ভাই বিসিএস খানা যান উত্তরে নিজুল্লাহ ভালো ইজ্জতওয়ালা মেহিফাল্লাহ ভালো স্বামী হারা হন নিয়ত করে ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়া সদকা দিলি বলা দফায় গুনাহ মাফ হয় আশা পূরণ হয় ঠিক না ভাই ঠিক তা আজ ইয়ে সকালে তুই যেদুন ইনকাম করছি আর এক কারণ তুই জিয়া ভাইও 3 ভাগের 1 ভাগ যদি আর এতিমারের দিতে হয় সমলেও তো ফোনের উঠতে পারিব তো এই দুটিয়া যদি একজনে দিবেন অনরাত্র ফোনের উঠে দিতে পারিবেন এবার আইন যারা নাই ইতারানোর জন্য যারা গরিব ইতারানোর জন্য যারা গুরু হওয়া ইতারানোর জন্য আলহামদুলিল্লাহ না হইবেন ও বাজ রে বাজ ইগো হইলে মহব্বত হয়তো হইন্য পারিস উগ্র ডানমিকে টুবিকের মাথা তুললাম না আতি আনজান যার নামে নজালাই এটা আনতেন দিতে যে ফজর ফাটে যাবে আলহামদুলিল্লাহ না হইবেন ওমার সাংগঠনিক দুয়া পাইলাম আমার না আতি আনজান যার নামে নজালাই মনে আসা যে পুরো নয় নিয়ত করি হাত থেকে তোর হাত সৎকা দিলে বলা দেওয়া হইব গুণা মার হইব বাবা ইকেন ওয়াইন আবার মহব্বত করি এতিম মেইফাল্লাই এটা আবার ইবে ঘুরে দাঁড়িয়া ওদিন নৌনে বেলে আল্লাহ কবুল করক এই আর ভাই যা তিবে হইবে পড়ি
বা হুজুর একটা হদিয়া তো হয়ে যায় আল্লাহ আচ্ছা বা একখানা করে মহব্বত করিয়ে রাবা ওমা মার হাবা বাবা একজনের ভিতরে যায় মেহরবানি করি খালেস নিতে দিবেন যে হাতে কি যেন হারমোনিয়াম তো সাইডে বেঁধে ইয়ান মনে করছেন দেখি আই বেশ দিয়ম অনরা হমকা ইয়ান ন একটিও গরিবেরও দিবেন গুরুবরও দিবেন যাতে নাই বন আর অনরা দোয়া করছুম তুম মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি মদিনার গোলামি আমায় দে ও বাবা জানে কিবলা মদিনার গোলামি স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না চরণ ধুলি এই কামনা স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না চরণ ধুলি এই কামনা ভাঙ্গা তকদির জোড়া লাগাই দে ও হযরত কিবলা ভাঙ্গা তকদির জোড়া লাগাই দে ও বাবা জানে কিবলা মদিনার গোলামি মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি বেলায়েতের গভর্নরি গৌসে খুদা মাইজ ভান্ডারি বেলায়েতের গভর্নরি গৌসে খুদা মাইজ ভান্ডারি হাসান রেজার অন্তর জুড়াই দে ও হযরত কিবলা ভক্তবৃন্দের অন্তর জুড়াই দে ও বাবা জানে কিবলা মদিনার গোলামি মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি ভক্ত মুরিদ আসে কানেরা আশা নিয়ে আসে যারা ভক্ত মুরিদ আসে কানেরা আশা নিয়ে আসে যারা সবার আশা পূরণ কইরা দে ও হযরত কিবলা সবার আশা পূরণ কইরা দে ও বাবা জানে কিবলা মদিনার গোলামি মাইজ ভান্ডারের মিলন মেলা ওলি আল্লাহর বীজ তলা মাইজ ভান্ডারের মিলন মেলা ওলি আল্লাহর বীজ তলা শেরে খুদা আলির সদকা দে ও হযরত কিবলা শেরে খুদা আলির সদকা দে ও বাবা জানে কিবলা মদিনার গোলামি ফটিক চড়ি তানার মাঝে শুয়ে আছো আজিব সাজে ফটিক চড়ি তানার মাঝে শুয়ে আছো আজিব সাজে ভিখারীদের বিক দিয়ে দে ও হযরত কিবলা ভিখারীদের বিক দিয়ে দে ও বাবা জানে কিবলা মদিনার গোলামি মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন আজকের মাহফিল আল্লাহ কবুল করুন যারা আমার